پاکستان ٹیلی ویژن کے اس سنہری دور میں جب ڈرامہ محض تفریح نہیں بلکہ معاشرے کا آئینہ ہوا کرتا تھا، ایک ایسا قلمکار سامنے آیا جس نے سندھ کی مٹی، وہاں کے لوگوں، ان کے دکھوں، خوابوں، رشتوں اور معاشرتی حقیقتوں کو بڑی سچائی کے ساتھ ٹیلی ویژن کی اسکرین تک پہنچایا۔ یہ نام تھا عبدالقادر جنیجو۔ آپ دیکھ رہے ہیں جھروکا ٹی وی، جہاں ہم کرتے ہیں پرانی یادوں کا سفر۔ آج جھروکا ٹی وی خراج عقیدت پیش کر رہا ہے عبدالقادر جنیجو کو، ایک ایسا قلمکار جس نے رانی جی کہانی سے چھوٹی سی دنیا تک جیسے شاہکار ڈرامے لکھے۔ وہ صرف ڈرامہ رائٹر نہیں تھے، وہ کئی کتابوں کے مصنف، استاد اور دانشور بھی تھے۔ 13 ستمبر 1945 تھر پارکر کے ایک دور افتادہ گاؤں جنہان میں ایک بچے نے آنکھ کھولی۔ یہ بچہ آگے چل کر افسانہ نگار، ناول نگار، کالم نویس اور پاکستان ٹیلی ویژن کی ایک یادگار ڈرامہ نگار کے طور پر پہچانا جانے والا تھا۔ عبدالقادر جنیجو فیصلہ کرے گی، بھلے کرے۔ رانی کا بازو برادری کے ہاتھ میں دو گے؟ دوں گا۔ اگر برادری رانی کو قتل کرنے کا فیصلہ کرے تو وہ فیصلہ تم کو قبول ہوگا؟ قبول ہوگا۔ ان کے والد پولیس سے وابستہ تھے اور بچپن ہی سے انہیں سندھ کے مختلف علاقوں اور معاشرتی طبقات کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ شاید یہی مشاہدہ بعد میں ان کی تحریروں کی سب سے بڑی طاقت بن گیا، کیونکہ عبدالقادر جنیجو کے کردار کتابی کردار نہیں لگتے تھے، وہ ایسے محسوس ہوتے تھے جیسے ہمارے آس پاس ہی کہیں رہتے ہوں۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کر، میں تیرے بھلے کو کہہ رہی ہوں۔ سر کی بات میں سمجھنے کی کوشش کروں، میری بات سمجھنے کی کوئی کوشش نہ کرے۔ میری بولے چلا جا رہا۔ دیکھ، تیرا بھائی اور میں ہیں میاں بیوی، اور یہ جو میاں بیوی ہوتے ہیں نا، یہ ایک دوسرے کی بات ٹالنے میں دیر نہیں کرتے۔ تو پھر کیا؟ تو سیدھی اپنے بھائی سے کیوں نہیں بات کرتا؟ تو سیانہ آدمی ہے۔ عبدالقادر جنیجو نے سندھ یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی اور سوشیالوجی میں ماسٹرز کیا، لیکن ادب اور ٹیلی ویژن کی دنیا میں ان کی پہچان بننے سے پہلے ان کا تعلق تدریس سے تھا۔ 1962 میں انہوں نے پرائمری اسکول ٹیچر کی حیثیت سے عملی زندگی کا آغاز کیا اور بعد میں ثانوی سطح پر بھی تدریس سے وابستہ رہے۔ 1964 میں ان کی پہلی شائع ہونے والی کہانی مٹھ مٹھ سورنجی سندھی رسالے روح ریحان میں شائع ہوئی، یعنی جس قلم نے آگے چل کر پی ٹی وی کے لاکھوں ناظرین کو اپنی کہانیوں میں باندھنا تھا، اس قلم نے ابتدا عام لوگوں کے درمیان رہ کر کی تھی۔ گھر سے باہر ہوتے ہو نا بھی بچے، اونٹ کی طرح قد نکالا ہے۔ ارے جب رات کو میں کھیت میں پانی دیتا ہوں تو 4 چکر لگاتا ہوں گھر کے۔ یہ تو پتا ہے مجھ کو۔ جب تجھے پتا ہے تو بکتے کیوں ہو؟ عبدالقادر جنیجو نے ریڈیو کے لیے بھی بڑی تعداد میں سندھی ڈرامے لکھے، لیکن ان کی اصل شہرت اس وقت سامنے آئی جب ان کا قلم پاکستان ٹیلی ویژن تک پہنچا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب پی ٹی وی کا ڈرامہ اپنے عروج پر تھا، کہانی اہم تھی، مصنف اہم تھا۔ اسی ماحول میں عبدالقادر جنیجو نے اپنے قلم سے ایک ایسی دنیا تخلیق کی جس میں سندھ کے دیہی علاقوں کے لوگ پہلی بار محض پس منظر نہیں بلکہ کہانی کے مرکزی کردار بن کر سامنے آئے۔ اشما، یہ بات اچھی نہیں۔ کون سی؟ پوری رات گھر سے غائب رہتے ہو۔ اس میں کیا خرابی ہے؟ دیکھ بیٹے، ہماری گاؤں سے دشمنی ہے، اور جن لوگوں کی دشمنیاں ہوتی ہیں وہ کسی بھی کام سے جائیں، رات کو واپس گھر پر پہنچ۔ عبدالقادر جنیجو کی ایک خاص بات یہ تھی کہ انہوں نے سندھی کے ساتھ اردو میں بھی ڈرامے لکھے اور دونوں زبانوں میں ان کی تحریریں ناظرین میں مقبول ہوئیں۔
लेकिन उनके सिंधी ड्रामों की अहमियत शायद इसलिए भी ज्यादा थी कि उन्होंने सिंध के देही मुआशरे को उसकी अपनी जबान, मिजाज और सकाफत के साथ कौमी सतह के नाज़रीन तक पहुंचाया। रानी जी कहानी अब्दुल कादिर जुनेजो का एक इंतहाई मकबूल सिंधी ड्रामा था। इसमें सिंध के मुआशरती माहौल, औरत के वक़ार, रिवायती अक़दार और इंसानी रिश्तों को जिस अंदाज से पेश किया गया, उसने नाज़रीन के दिलों में जगह बनाई। ड्रामे की मकबूलियत ने उसे एक और बड़े सफ़र की तरफ पहुंचाया। रानी जी कहानी का उर्दू वर्जन दीवारें के नाम से बनाया गया। यूं सिंध की एक मकबूल कहानी उर्दू ज़बान के नाज़रीन तक भी पहुंची। अगर बरादरी फैसला करके रानी को किसी खड्डे में फेंकना चाहे, मेरा मतलब है उसका रिश्ता किसी एरे गैरे को देना कबूल करे, तो वो फैसला तुमको कबूल होगा? ये भी कबूल होगा। मैं बिरादरी में तुम्हारी तरफ से बात करूंगा। फिर दीवारें ने उर्दू पीटीवी नाजरीन में अब्दुल कादिर जुनेजो के नाम को मजीद नुमाया कर दिया। ये वो दौर था जब टेलीविजन पर जागीरदाराना निज़ाम, ताकत के मराकिज और तबकाती फ़र्क जैसे मौज़ूआत को इस अंदाज में पेश करना मामूल की बात नहीं थी। वाह सी वाह, सानी फकीर, गंदम की कटाई किस तरह होती है ये दिखा। खान साहब अब्दुल कादिर जुनेजो का एक अहम सिंधी ड्रामा था। इस ड्रामे का मरकजी किरदार अदा किया मोहम्मद यूसुफ ने, और यही किरदार आगे चलकर उर्दू वर्जन छोटी सी दुनिया में भी मोहम्मद यूसुफ ही ने अदा किया। यानी सिंधी खान साहब से उर्दू छोटी सी दुनिया तक। नहीं मानेंगे साहब और अदीब मिठा मुझ पर दोनों नाराज है ना, क्या पता रुके न रुके। अरे अब्बा, अदे रमजान को अपने साथ लेकर जाओ, उन लोगों को मिन्नतें करके अपने साथ वापस लेकर आओ। तो फिर जल्दी जाओ ना, देर किस बात की है। चलो। छोटी सी दुनिया की कहानी में एक देहाती शख्स लंदन जाता है और जब वापस आता है तो वो पहले जैसा नहीं रहता। लबो लहजा बदल जाता है, चाल ढाल बदल जाती है। लेकिन इस किरदार की असल खूबसूरती ये थी कि इसके जरिए अब्दुल कादिर जुनेजो ने सिर्फ बैरूने मुल्क से वापस आने वाले एक शख्स को नहीं दिखाया, बल्कि बदलते हुए मुआशरे, देसी और मगरिबी अंदाजे जिंदगी के टकराव और अपने ही लोगों से फासले पैदा होने की एक दिलचस्प तस्वीर पेश की। के साथ इस तरह नहीं बोलते, गांव वापस चलो। बेगम है, बेगम है, ये तुम कह रही हो? मोहम्मद यूसुफ ने इस मरकजी किरदार को जिस अंदाज से अदा किया वो उसे यादगार बना गया। लेकिन फिर इसी ड्रामे में एक और किरदार सामने आया, जानू जर्मन। मगर उसकी शख्सियत, अंदाज़े गुफ्तगू, मज़ाहिया रंग और मखसूस रवैये ने नाजरीन के दिलों में अलग जगह बना ली। आज भी अगर क्लासिक पीटीवी ड्रामों के किरदारों का जिक्र हो तो जानू जर्मन का नाम फौरन याद आता है। ये अब्दुल कादिर जुनेजो की तहरीर का एक खूबसूरत कमाल था। तीसरा सवाल। Where? Oh my God! Are you a crazy man? सलेमान, ये गलत बात है। हाँ, क्या क्या गलत बात है? ये क्या बात हुई कि जानू जर्मन एक अखर में सवाल करता है और तुम्हारा साहब थूक निकल। अब्दुल कादिर जुनेजो के पीटीवी सफर में कारवां भी एक अहम संगे मील था। यहाँ भी जुनेजो साहब ने सिर्फ एक फर्द की जिंदगी नहीं लिखी, उन्होंने एक पूरा माहौल लिखा। ये ड्रामा बहुत मकबूल हुआ। और फिर इनके ड्रामों की दुनिया मजीद वसी होती गई।
सीढ़ियां, धूल, परांदा, दुख सुख, दरारें और दूसरे कई ड्रामे। हर कहानी में मौजू अलग था, लेकिन एक चीज मुश्तरक थी, आम इंसान। एक बात मेरे समझ नहीं आई करीमदाद। अल्लाह बख्शाए, तू मेरा यार है बड़ा पुराना, मेरा दिल करता इट मेरे बोलो भाई, तेरी तो कौन सी बात तेरी समझ में नहीं आई? ओ यार, बात ये है कि तू ये बता कि जो तूने परांदे बनाए हैं इस दफा कितनी कमाई हुई है? अब्दुल कादिर जुनेजो की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि उन्होंने देही पाकिस्तान को कैरिकेचर नहीं बनाया। गांव के लोग उनके यहाँ सिर्फ सादा लोग किरदार नहीं थे, वो समझदार भी थे, चालाक भी, कमजोर भी, मजबूत भी, मोहब्बत करने वाले भी, और शायद इसीलिए उनके किरदार याद रह गए। आइए आइए आइए, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। भाई साहब आप जरा उधर बैठ जाइए। शाबाश, मेहरबानी, बैठिए बैठिए। दूध पत्ती मस्किन। लेकिन अब्दुल कादिर जुनेजो की दुनिया सिर्फ पीटीवी तक महदूद नहीं थी। वो अफसाना निगार थे, नॉवल निगार थे, कॉलम नवीस थे और सिंध की जुबानों सकाफत के एक अहम दानिश्वर थे। वो यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध के इंस्टीट्यूट ऑफ सिंधोलॉजी से भी वाबस्ता रहे और इस इदारे की क़यादत की। बाद में सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी के चेयरमैन की हैसियत से भी खिदमात अंजाम दी। वो कई किताबों के मुसन्निफ भी थे। उनकी अदबी दुनिया में द डेड रिवर भी एक अहम काम है। हाकड़ो दरिया, थर की सरजमीन और बदलती हुई सकाफती याददाश्त। उनके यहाँ सिर्फ तारीख नहीं बनती, एक इस्तियारा बन जाती है। समझे में कौन नहीं दो तो किशोर शाह है। जिंदगी मानव जी क्यों थी गुजरे, बाकी मखसूस तबके दी पंजी तो वो तो थोरन मान। अब्दुल कादिर जुनेजो के फन को वक्त के साथ मुख्तलिफ एजाज़ात से भी नवाजा गया। उन्हें पीटीवी के बेहतरीन स्क्रिप्ट राइटर के एजाज़ात मुताद्दद मर्तबा मिले। पीटीवी सिल्वर जुबली अवार्ड भी उनके एजाज़ात में शामिल रहा। हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा और सिंध हुकूमत की जानिब से लतीफ़ अवार्ड भी उनकी खिदमात के एतराफ़ में दिया गया। 30 मार्च 2020 जामशोरों में अब्दुल कादिर जुनेजो इस दुनिया से रुखसत हो गए। एक ऐसा कलम खामोश हो गया जिसने कई दहाइयों तक सिंध और पाकिस्तान के मुआशरे को कहानी की जबान दी थी। बैठते थोड़ी देर। नहीं यूसुफ खान, अभी बिरादरी को भी इकट्ठा मैंने ही करना है। वडेरा दोदा खान तो है सिर्फ हुक्म चलाने वाला। छुड़ा लें बात को एक तरफ, खामखा को बात टंगी हुई है। अब्दुल कादिर जुनेजो, सिंध की मिट्टी से उठने वाला वो कलम जिसमें थर की रेत भी थी, सिंध की खुशबू भी, लोक दास्तानों का रंग भी। झरोका टीवी के साथ माजी की इन खूबसूरत यादों का सफर जारी रखिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें और हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। ये है झरोका टीवी, जहां यादें जिंदा रहती हैं।